Okay, good morning to everyone. We'll see today's session. So before getting into today's session, how you written your digital examination? Can you type it in the chat whether the questions are easy or difficult? Digital exam easier in Chapa ellarkume? Yes. See, as it is your first CAA, we asked very simple questions only, but we have to get some feedback from you people, how you written your digital exam. Is it easy or difficult? Kindly type it in the chat. Yes, easy only. Okay, fine. If any people find it difficulty or you may not able to answer for those questions, okay, we will put a answer key link. Okay, உங்களோட இந்த கொஷின் பேப்பர் கொண்டான ஆன்சர் கீ டிஸ்கஷன் ஓகே ஈஸி கிளாஸில் இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் செஷனில் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ரூமில். ஓகே, இஃப் வி ஆர் டூயிங் தட் வில் பி வேஸ்டிங் மோர் டைம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் போயிடுச்சு. ஸோ ஆன்சர் கீ டிஸ்கஷன் வீடியோ ஐ வில் போஸ்ட் இட் இன் தி கூகுள் கிளாஸ் ரூம். அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே, தோஸ் ஹூ ஃபீல் ஸ்டில் டிஃபிகல்ட்டி, உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்சனலி யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் ப்ரைவேட் சாட் இருக்கும். என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது புரியல அப்படின்னா கைண்ட்லி டெல் அஸ். கிளியர்? ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டரில் வந்து எனக்கு ஒன்றுமே புரியலன்னு சொல்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் CA1 முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள் சொன்னால் கூட சம் ரெமெடிஸ் we can do. Okay, fine. So the previous class we have revised the portion for the CAA, revision class for CA1 பார்த்தோம். Fine. So in this class we are going to continue the next topic. So last topic என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? Module 1ல last topic என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? Kindly type it in the chat. Revision class க்கு முன்னாடி என்ன டாபிக் பார்த்தோம்? பாக்ஸா போட்டுலாம் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா? அது என்ன டாபிக் அது? எஸ், வெரி குட். K-map. ஓகே, ஸோ K-map வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ K-map யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கொடுக்குற அந்த sum of min terms or product of max terms we can solve and minimize the expression. Okay, now in this class we are going to discuss about the new topic named binary codes. Okay, generally code அப்படினா மீனிங் என்ன? generally I am asking. in general நமக்கு தெரிஞ்சதா சொல்லலாம். in general what do you mean by code? கோட்னா என்ன ஜெனரலா கேட்குறேன். I will give you a real time example. Okay, so day to day lifeல நம்ம 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியாம ஒரு விஷயத்த அவர் இருக்கும்போது இன்னொருத்தவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவோம்? ரெஸ்பான்ஸ் somehow correct, hide information. Okay, an information is present in the particular code. Okay, code அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா some set of symbols, it is formed with certain rules. Very good response. Okay, hide information means எனக்கும் உங்களுக்கும் மட்டும் தெரியுற மாதிரி நான் ஒரு பாஷையில பேசிக்கிறேன் அப்படின்னா that is one code. Okay, so I am transferring the code. அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்? கன்வெர்ட் பண்ணி நார்மல் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்? you can understand. Clear? Password. Very good, Sabris. when we are setting some password என்ன பண்ணுவோம்? certain logics must be there. at least ஒரு capital letter இருக்கணும், at least ஒரு alphabet small letter இருக்கணும். clear? Surya message, cryptography, many of you are typing. So these are different methods of information, how it is represented in binary form. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா security purpose-க்கு மட்டும் கோடிங் கிடையாது. for normal data processing we human what kind of code we human use in our day to day life? நம்ம டே டு டே லைஃப்ல என்ன நம்பர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம்? in day to day life what number system we are using? binary. Day to day life decimal. Very good. Okay, decimal number system we are using, but machine can understand only binary. Okay, so இப்போ நான் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும்
நான் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகும், ஃபைனலாக பைனரி ஃபார்மில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். கரெக்டா? இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன், okay, group of symbols with a predefined rule, the information which is formed by a group of symbols with a predefined rule is called code. Generally code அப்படினா அதுதான் மீனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் ஹாலில் சில பேர் பண்ணுவோம், அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் வந்து என்ன பண்ணுவார், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்டால் ஒரு விரல் காமிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், 3 விரல் காமிச்சா தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் சம் கோடிங். தட் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் வித் ப்ரீடிஃபைன்ட் ரூல், ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் வந்தால் இதை தான் நம்ம இன்ஃபர்மேட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் வி ஆர் ப்ரொவைடிங். Such thing we call it as code. The same thing we are having in the binary number system. Okay, so binary code அப்படின்றது என்னது, group of bits. Bits na meaning என்ன, binary digits. Okay, representing any discrete element of information. ஏதோ ஒரு information நான் என்ன பண்றேன், I'm representing with a group of bits with certain rules. That we call it as binary code. Okay, so binary codes எதுக்காக ஜெனரலா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for representing numbers, alphabets, special characters, etc. Okay, in our keyboard we will be having many types of symbols. Okay, we are having numeric, okay, we are having alphabets, we are having some symbols. Okay, hash, dollar symbol, percentage symbol, many things we are having. All those things are encoded in a certain format. Clear? Similarly, when I am processing, நம்மளோட calculator எடுத்துக்கலாம், நான் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்ன பண்றோம், டெசிமல்ல தான் இன்புட் கொடுக்குறேன். கரெக்டா? ஸோ இந்த டெசிமல் இன்புட்ஸ் எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகிற டைம்ல எனக்கு என்ன ஆகும், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பைனரியில கன்வெர்ட் ஆயிடுது. எகைன் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுது, the results are again produced back in decimal. Is it clear for all of you? So binary codes ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுதா? To represent any information in a machine, digital machine, what we have to do? We have to use binary codes. Okay, say for example ஒரு கேரக்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், இல்ல வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா certain rules வச்சு நான் என்ன பண்றேன், a bit pattern we are having. Okay, that we call it as binary codes. Fine. சரி, binary codesல நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதுல மேஜரா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது என்னன்னு பார்க்கலாம். Fine. Weighted codes அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. Binary codesல we are having weighted codes, non-weighted codes, alphanumeric codes and error detection and correction codes. ஓகே, மேஜரா இந்த 4 கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஓகே, வெயிட்டட் கோட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we will have an example. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, BCD. Kindly note it in your notebook. BCD stands for binary coded decimal. BCD stands for, can you type it in the chat? அதான் நான் சொன்னேன். BCD னா என்ன சொன்னோம், binary coded decimal. Okay, binary coded decimal அப்படின்னா மீனிங் என்ன, பேர்லயே ஆன்சர் இருக்கு. இந்த நேம் itself we are having the answer. இந்த நேம் itself we are having the answer. Can anyone tell binary coded decimal னா மீனிங் என்ன? To represent the decimal numbers from 0 to 9, we are going to use some, yes, very good, decimal coded as binary form. Very good. Okay, decimal number நான் என்ன பண்ண போறேன், binary formல ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி I am going to represent. That we call it as BCD. Okay, so அதுக்கு certain ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபைன். தென் நான் வெயிட்டட் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are having gray code, XS3 code அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த நான் வெயிட்டட் கோட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for specific set of operation, for performing specific set of operations. ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இந்த நான் வெயிட்டட் கோட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Fine. Then alphanumeric codes to represent the alphabets and the numerals. Okay, numbers-ஐயும் letters-ஐயும் represent பண்றதுக்கு we are using this set of binary codes. So அதுல ரெண்டு இருக்கு, ASCII code, Unicode அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. Fine. Then error detection and correction codes. Okay, so error detection and correction codes na meaning enna, when I am transmitting a data from one place to another place, whether the received data is having any error or not. If there is some error, we have to correct it. Clear? So this we call it as error detection and correction codes. So some set of binary codes நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபாலோ பண்ணி என்னோட டேட்டா கூட அந்த எரர் கோட்ஸையும் சென்ட் பண்ணணும். கிளியர்? we will send the error code. In the receiver side, if I receive the data properly, நம்மளோட எரர் கோடையும், I mean that parity code, Hamming code அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த கோடட்
ஃபார்மேட்டில் we will be sending our message. அந்த received parity code or Hamming code நம்ம decode பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எரர் இருக்கா இல்லையான்றது we can identify as well as correct the error. Whereas in the case of parity code பொறுத்த வரைக்கும் எரர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். In the case of Hamming code we can also correct it. Okay, so இந்த 4 பைனரி கோட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? வெயிட்டட் கோட்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா each binary digit or each bit it is assigned with some weightage. Okay, non-weighted code na there won't be any weightage for the individual bits. Fine. Alphanumeric code na to represent the alphabets and numerals we are having alphanumeric codes. Fine. The last one is for error detection and correction code. First we will go with BCD. Weighted codes. Okay. So weighted codes அப்படினா என்ன சொல்றோம்? In this code each bit position of the binary number represent a specific weight. Okay, so ஒவ்வொரு பிட்டும் ஏதோ ஒரு பொசிஷனல் வெயிட்டேஜ் வச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பைனரி கோட், டெசிமல் நம்பர், இந்த மாதிரி நிறைய வெயிட்டட் கோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் மோஸ்ட் காமனாக மிஷின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது பிசிடி தான். ஃபைன். ஸோ யூ கேன் சி இன் திஸ் பிக்சர். ஓகே, ஸோ மொத்தம் 4 பிட் இருக்கு. ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் 4 பிட்ஸ். D0, D1, D2, D3. Fine. So the 4 bit நான் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன்? I am assigning some weightage to each bit. First LSB bitோட weightage என்னது? 1. Next successive bit என்னது? 2. 2 to the power 1, 2. Next 2 to the power 2, 4. 2 to the power 3, 8, and so on. Like this we can have any number of bits. Fine. But BCD code அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா we must be having only 4 bits. ஒரு டிஜிட் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு எத்தனை பிட்ஸ் வேணும்? 4 bits. We will know how. Why 4 bits? எதனால வந்து எனக்கு 4 bits கண்டிப்பா வேணும்னு சொல்றோம். That we will see in the next slide. Fine. Now, the binary coded decimal number is a type of binary code used to represent decimal number. என்னோட decimal number 0 to 9 represent பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? BCD code we are going to use. Fine. In this code, each decimal digit is represented by a 4-bit binary number. Underline this word. 4-bit binary number. For representing each decimal digit. ஒவ்வொரு decimal digit-ஐயும் represent பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? 4-bit binary number நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So hexadecimal நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு hexadecimal digit நம்ம represent பண்றதுக்கு 4-bit வேணும்னு. Similarly for decimal BCD-க்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to use only 4-bit binary number. Fine. எப்படின்னு பார்க்கலாம். 0 னா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? 0 0 0 0. All the positional weightage அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் பிட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன்? 0. நெக்ஸ்ட் 1 அப்படினா என்ன பண்ணலாம்? 1 அப்படினா என்ன பேட்டர்ன் வரும்? Can you type it in the chat? To represent the decimal number 1, what must be the BCD value? Yes, 0 0 0 1. Very good. Super. Fine. For representing 2, 0 0 1 0, 3 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1. கரெக்டா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல MSB பிட் என்ன வந்துச்சு? இது வரைக்கும் பார்த்ததுல கேன் யூ டைப் இட் இன் த சேட்? இந்த 4 பிட்ல MSB பிட் என்ன வந்துச்சு இது வரைக்கும்? அப் டு 7 வரைக்கும். The MSB bit is 0. Fine. To represent the number 8, whether 3 bits are sufficient? Number 8 represent பண்றதுக்கு 3 bits போருமா? Is it possible? No. For that only we are saying to represent each decimal digit we must use 4 bits. Okay. அது 0-ஆ இருக்கலாம், 1-ஆ இருக்கலாம், 2-ஆ இருக்கலாம், up to 9. Okay, up to 9. Please remember up to 9. 0 to 9. Underline this word 0 to 9. BCD numbers அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதோட டிஜிட் என்ன இருக்கலாம்? 0ல இருந்து 9 தான் இருக்கணும். அதை தாண்டி இருக்கக்கூடாது. A single digit in the BCD number must be 0 to 9. Clear? Is it clear? Okay. இப்போ நான் ஒரு நம்பர் எழுதுறேன், அது BCD-யா இல்லையான்னு மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. 10 1011. Whether it is a BCD number? Whether it is a BCD number? 1011. Whether it is a BCD number? Positional weightage substitute பண்ணி பாருங்க, என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்க. நம்பர் 0 to 9 குள்ள இருக்கா? No, it is not a BCD number. Fine. I will write one more number. 1011.
0 0. Whether it is a BCD number? Whether it is a BCD number? Yes or no? Yes. Very good. Okay. So for ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்பா. BCD, if I say BCD, the numbers must be from 0 to 9. 4 bits நம்ம represent பண்றப்ப, if the bit pattern produces the value greater than 9, it is not a BCD number. So binary கோடுக்கும் BCD கோடுக்கும் இதா difference. சொல்றது புரியுதுங்களா? ஒரு டேபிள் இருக்கு, அதுல டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபைன். நெக்ஸ்ட். So these are the possible decimal digits. So அதுக்கு corresponding BCD code இதுதான். Okay. So this we have to remember. So the weightage எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாருங்க. 8421. Okay. MSB bitக்கு weightage 8, LSB க்கு 1. Okay. With this we can form the BCD code. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? In this table, what we have represented is only the valid BCD number. Okay, fine. Now, there are 16 possible combinations from 00000 to 1111 or a 4-bit binary number. Correct? எனக்கு 4-bit binary number அப்படின்னு சொன்னோம்னா 000 லேருந்து 1111. These are the possible combinations. 16 possible combinations இருக்குது. Okay, இதுல remaining 6 combinations 00000 to 1001. கரெக்டா? இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சொல்றோம். From 0000 to 1001. இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? வேலிட் BCD. இதுக்கு அப்புறம் வர்றது என்னது? ரிமைனிங் 6 காம்பினேஷன் என்னென்ன? 1010 to 1111. Remaining combination are invalid. Don't care terms. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நான் BCD நம்பர்னு சொல்லிட்டா நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கணும்? 0 to 9 குள்ளதான் இருக்கணும். அதை தாண்டி கொடுத்தா மீனிங் என்ன? டோன்ட் கேர். ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு BCD ரிலேட்டடான ஒரு சர்க்கியூட் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் டோன்ட் கேரா கன்சிடர் பண்ணுவோம்? The inputs which are greater than 9. The 4-bit binary pattern which produces the weightage or the equivalent value greater than 9. அதெல்லாம் don't care அப்படின்னு சொல்றோம் and are not used in BCD. Fine. Next. Generally BCD codes are denoted with a subscript BCD. அதாவது என்னோட நம்பர் BCD நம்பரோட எண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. ஜெனரலா பேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்? 2 8 ஓகே 16 அந்த மாதிரி எழுதுவோம். கரெக்ட்டா 10 அந்த மாதிரி. இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? சப்ஸ்கிரிப்ட்ல BCD அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். To represent the BCD number you are having a notation. At the end of the number you must write BCD as a subscript. Is it clear for all of you? புரிஞ்சுதா இது எல்லாருக்குமே? So BCD னா புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? பைனரி கோட் டெசிமல்னா 8421 அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, it is also can called as the code 8421 அப்படினு சொல்லலாம். Fine. Then it can also be called as packed BCD அப்படினு சொல்லுவோம். ஏன்னா we are having 4 binary digits packed together to represent a single digit of a decimal number. Okay, packed BCD னு சொல்லுவாங்க. Fine. See நீங்க நிறைய டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபர் பண்றப்ப இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம். சிம்பிளி பைனரி கோடட் டெசிமல் னு சொல்லலாம், இல்ல packed BCD னு சொல்லலாம். Both are same. Fine. Now in the first column we are having the numbers from 0 to 15. அதுக்கு பைனரி பேட்டர்ன் என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. இத கிளியரா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பைனரி பேட்டர்ன் என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. 9 வரைக்கும் ஓகே. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம்? பைனரியில or representing the decimal number 10, binary equivalent என்னது? 1010. அடுத்து 11 க்கு 1011, 12, 13. இது வந்து பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன்ல இப்படி பண்ணுவோம். ஓகே. whereas BCD ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we are going to split the digits. After 9, 10 ல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? digits ரெண்டா split பண்ணிக்கிறேன். each digit I have to split. For each digits what I am writing? BCD code. Its corresponding BCD code. Check பண்ணி பாருங்க. Is it clear? So question கேட்கலாமா? 2 மார்க்ல ஒரு question கேட்கலாம். How many bits are required to represent the number 7? Type it in the chat. How many bits are required to represent the number 7 in BCD format? Number 7 represent பண்ணனும் அப்படினா எத்தனை பிட் நமக்கு டைப் பண்ணிருக்காங்க காவியா? 4 bit. Very good காவியா. Okay. To represent the number 25. To represent the number 25. எத்தனை bits வேணும்? Can you type it in the chat? Super Sabri.
Super, Sivabala, very good. I think everyone understand. Okay, for each digit we are having 4 bits. அப்ப n digit BCD அப்படின்னு சொன்னோம்னா எத்தனை பிட் வேணும்? To represent the n digit number, 3 digit or 4 digit or 5 digit, whatever it may be, எத்தனை bits நமக்கு வேணும்? How many bits we need to represent in general? An n digit decimal number in BCD. How many bits we want? For each digit we require 4. So what will be the answer? N into 4. Very good, Srigari. Super. Fine. So the புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே BCD? Fine. Shall I proceed to next slide? See, difference புரிஞ்சுக்கணும்பா. Binary form வேற, BCD form வேற. Binary formல 9க்கு அப்புறம் 10க்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கிறோம்? 1010 கொடுக்கிறோம். கரெக்ட்டா? We are using 1010. Whereas in the case of BCD ல என்ன பண்ணிருக்கோம்? 1 தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு. 1க்கான BCD கோட் 0001, 0க்கு உண்டான BCD கோட் என்ன? 0000, 8 bit. இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Fine? Okay. Now, represent the decimal number 34 in BCD. Kindly type the answer. 34 அப்படின்ற நம்பரை BCD ல represent பண்ண சொல்லிருக்கோம். Kindly type the answer. First, what we have to do? We have to split the digits 3, 4. For each digit, we have to use a 4-bit code. Very good, Sabri. 0011 for representing the digit 3. Okay, then 0100 for representing the digit 4. Okay, Kavya, kindly correct it. You have typed for 23, I think so. Kavya, kindly correct it. Okay. So each digit is represented in 4-bit code. So 3 kundana BCD code 0011, 4 kundana BCD code 0100. So combine panni enna pannalam? We can write like this. Please don't forget to put BCD as a superscript. Sorry, subscript. Kandipa subscript BCD in போடணும்ப்பா. நார்மலா நீங்க போட்டு base 2 போட்டீங்கன்னா it becomes binary number. Okay, binary coded decimal அப்படின்றதனால we have to use BCD as a subscript. Represent the decimal number 100 in BCD. 100 அப்படின்ற நம்பரை BCD ல represent பண்ணுங்க. என்ன வரும்? See, this kind of questions can be asked in 2 marks. Yes, very good, Jeevita. To represent the number 1, we are having 4 bits 0001, and for representing the other 2 digits 00, we are having 4040. Fine? It must be like this. Represent 974 in BCD. கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. See, why we are studying those things? The module 1ல நம்ம படிக்கிற இவ்வளவு விஷயமும் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to design a digital circuit, the basic things we need. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Very good. 974. Okay. So உங்களுக்கு கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம். 4 பிட்டை சேர்த்து எழுதி கேப் விட்டு எழுதலாம். Both are correct. Okay. Fine. Represent the decimal number 8201. So for 2 mark எப்படி கேட்கலாம்? How many bits are required to represent the decimal number 8201 in BCD? Also represent it அப்படின்னு கேட்கலாம் questionல. So each digit 4 bits. So 4 digits we are having, 16 bits is the correct answer. So the answer is very good, Kavya. You have typed it correct. I think BCD எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறோம். Clear? Fine. Now, நார்மலா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா binary addition. Okay, binary addition பார்த்தோம். Arithmetic operation, binary arithmetic operation. Similarly, we are having BCD addition. We are having BCD addition. BCD subtraction we don't have any specific rules. Okay, for BCD addition we are having some rules. என்னன்னு பார்க்கலாம். First, add the 2 BCD numbers using the rules for binary addition. BCD numbers எப்படி add பண்ணுன்ற rules தான் இங்க சொல்றோம். First step, kindly note it. The first step is add the 2 BCD numbers as like the binary addition. Rules for binary addition என்ன பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ண போறோம்? Add the 2 BCD numbers. First step. Okay. Second step என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if the 4-bit BCD sum, நம்ம 4-bit
பிசிடி நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 4-bit பிசிடி நம்பர் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிடைக்கக்கூடிய 4-bit பிசிடி சம் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 9 இருக்கும். இருந்தால் தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம், வேலிட் பிசிடி நம்பர். அதாவது 2 பிசிடி நம்பரை நான் ஆட் பண்ணுறப்ப கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் 4-bitல வரும். கிளியர்? ஸோ அதனுடைய வேல்யூ if it is less than or equal to 9, okay, less than or equal to 9 அப்படி இருந்தால் தான் it is valid. அப்படி இல்லைன்னா என்னது, invalid BCD நம்பர். சப்போஸ் invalid BCD நம்பராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், invalidனா மீனிங் என்ன, 4-bit sum is greater than 9 or if a carry is generated. இந்த 2 கண்டிஷனுமே உண்டுப்பா. greater than 9 நோட் பண்ணிக்கோங்க, greater than 9 or carry is generated. carry na meaning enna, suppose if I am adding 2 4-bit BCD numbers, if I am having a carry as a 5th bit எனக்கு generate ஆகுது இல்லையா, that we call it as carry. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், it is not a valid BCD number, it is an invalid BCD number. to correct it, அது correct BCD form க்கு கன்வர்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா add 6 to the 4-bit sum to get a valid BCD result. Again I will tell the steps. First 2 BCD number add பண்ணனும்னா what we have to do, normal binary addition we are going to perform. If the result again 4 bits are group பண்றோம், if the 4 bits what we are grouping produces the value greater than 9 means it is invalid. Less than or equal to 9 means valid. If it is invalid, எப்படி identify பண்றோம், either the 4-bit sum is greater than 9 or carry is generated. இது ரெண்டுத்துல எது நடந்தாலும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் BCD கூட நான் என்ன பண்ண போறேன், 0 1 1 0 ஆட் பண்ண போறேன். that means we are going to add 6. Can anyone type it in the chat why we are adding 6 to correct the BCD number? Can anyone type? Any idea? வேற ஏதாவது நம்பர் ஆட் பண்ணலாங்க, ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா 6 ஆட் பண்றோம்? Why we are exactly adding 6? Can anyone type it in the chat? See, invalid BCD form க்கு போறத கரெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், we are adding 6. ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஏன் 6 ஆட் பண்றோம்? Can anyone type it in the chat? Just think of and type. I will give you a clue. Okay, I will give you a clue. If you know the answer you can type it. Fine. I will write here. Reason என்னன்றது நான் சொல்லிடுறேன். Okay, 1001 இதான் 9. கரெக்டா? Fine. இதுக்கு அடுத்து பைனரி பேட்டர்ன்ல என்னென்ன வேல்யூ வரும், 1010, நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், 1011. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் 11 for 12, for 13 1101. Okay, for 14 it is 1110. Okay, for 15 it is 1111. கரெக்டா? இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் எனக்கு, 1000. Is it correct? 6 combinations are don't care. Very good response. 6 combinations are don't care. Very good. So இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு என்னது, don't care னு சொல்லிட்டோம். கரெக்டா? இதுல இருந்து இது வரைக்கும் என்னது, invalid BCD number. இந்த particular thing. கரெக்ட்? அப்ப 9 க்கு அடுத்து எனக்கு 10 ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காம்பினேஷன் நான் தாண்டணும், 6 combination I have to skip. That's why we are adding 6. புரியுதுங்களா? இந்த 9 கூட நான் ஆக்சுவலா 6 ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும், ஆக்சுவலா 9 கூட நான் 1 ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்பா, 1001. இது கூட 1 ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், will be getting 1010 கிடைச்சிரும். கரெக்டா? இந்த 1 ஆட் பண்றப்ப sum 0, carry 1 வந்திருக்கும். Fine. 1 plus 0 we are giving 1. Remaining thing we have written. Whether it is valid or invalid, whether this is valid BCD number or invalid BCD number. Valid na enna sollirkom, the 4-bit sum must be less than or equal to 9. It is invalid. Okay, invalid BCD. Invalid BCD na enna pananum, எவ்வளோ காம்பினேஷன் எவ்வளோ வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும், 10 கிடைக்கும் BCD ஃபார்ம்ல.
BCD formula 10 க்கு equivalent value என்னது 1. For representing 1 we are having that pattern. This is for representing 0. So இது அப்படியே என்ன சொல்றோம் 1. இது அப்படியே என்ன சொல்றோம் 0. Fine. இந்த வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கணும்னா I must add plus 6. இதான் correction factor அப்படின்னு சொல்லுவோம். Invalid BCD வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? To correct it I have to add 6. 0 1 1 0 அதோட டெசிமல் ஈக்குவல்னா 6. அதனால தான் 6 ஆட் பண்ணணும்னு சொல்றோம். Clear? Fine. Now இப்போ நம்ம இதுல BCD addition சொல்லியிருக்காங்க. 5 plus 4 சொல்லியிருக்காங்க. Fine. So 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 1 plus 1 sum 0, carry 1. Okay. So 1 plus 0 plus 0 which is equal to 1. Okay. So கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட் எனக்கு என்னது valid BCD. So இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes. Okay. Now இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். 5 plus 6. So to represent the number 5 we are having the BCD code as 0101. To represent the number 6 we are having 0110. So இது ரெண்டும் வந்து என்னது BCD form of those particular number. Fine. இப்போ ஆட் பண்றோம். 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 sum 0, carry 1. Okay. So 1 plus 0 plus 0 we are getting 1. Whether it is valid? இது கிடைச்சிருக்கிறது நமக்கு வேலிடா? No, it is invalid. Okay, invalid னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டு கண்டிஷன் சொன்னோம். எதை செக் பண்ணணும்? இதோட வேல்யூ if this value is greater than 9 or carry generated. இந்த 4 bit sum நான் ஆட் பண்றப்ப ஏதோ ஒன்னு நடந்திருந்தாலும் either carry okay or what carry வந்திருக்கலாம் அப்படி இல்ல என்ன இருக்கலாம் this value must be greater than 9 இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றோம் we are adding 6. இப்போ 6 ஆட் பண்றப்ப என்ன பண்றோம் பாருங்க 1 0 1 1 1 sum 0 carry 1 again 1 plus 1 0 sum 0 carry 1 again 1 plus 1 we are having 0 carry 1. Clear? See first BCD addition நான் பண்றேன் இல்லையா அப்போ மட்டும் தான் carry வந்தா என்ன பண்ணணும் அந்த டிஜிட் கூட நான் என்ன பண்ணணும் 6 ஆட் பண்ணனும் கரெக்ட் பண்றப்ப carry வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம் as it is அப்படியே விட்டுறோம். That's it. So 0 0 0 1 this one is 0 0 1. So 1 1. Correct? So it is a valid BCD number. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes? Example புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, fine. Next. இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் 29 28 2 digit number decimal number நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So we are having 8 bit. இந்த 8 bits ஆட் பண்றப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். Okay. 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 1 plus 1 sum 0 carry 1. கரெக்ட்டா? நல்லா கவனிக்கணும். carry அப்படின்னு நான் சொல்றது எண்ட்ல வர்ற carry கிடையாது. between the digit. இந்த 4 பிட்க்கு இடையில வர்றதே நான் என்ன சொல்லுவேன்? carryன்னு சொல்லுவேன். இத டெக்னிக்கலா இது பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா auxiliary carryன்னு சொல்லுவோம். இது பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா auxiliary carry. மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல படிப்பீங்க. Sorry for my writing. So this we call it as auxiliary carry. Auxiliary carry. அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோவர் நிபிள். ஓகே, லோவர் நிபிள் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நிபிள் தான் மீனிங் என்ன? குரூப் ஆஃப் 4 பிட்ஸ். அதுல லோவர் நிபிள்ல எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகிற கேரி பேரு ஆக்சிலரி கேரின்னு சொல்லுவோம். ஃபைனலா எம்எஸ்பில இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற கேரி பேரு நார்மல் கேரி. யூ வில் சிம்பிளி சே இட் அஸ் கேரி. இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ஸோ எவ்ரி 4 பிட்ஸ், தட் மீன் எவ்ரி பிசிடி நம்பர் இஃப் ஐ எம் ஆடிங், எனக்கு நம்பர் என்ன வந்திருக்கீங்க? less than 9. இட் இஸ் கரெக்ட். பட் ஆனா இங்க என்ன வந்துருச்சு? கேரி ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. அதனால இது என்னது? we have to add the correction value 6 to the particular digit. Clear? See, each digit I am representing with a 4 bit binary pattern. For adding every 4 bit, if it generates carry to the next 4 bit, that also we have to consider. Carry na anga meaning என்னது? எண்ட்ல வர கேரின்னு கிடையாது. between each digit, ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் இடையில ஜெனரேட் ஆகிற கேரி, அதுதான் நம்ம சொல்றோம். Is it clear?
ஸோ இப்போ இது கூட 6 ஆட் பண்ணியாச்சு, என்ன கிடைச்சிருக்கு 1 1 1 0. ஃபைன். இப்போ இது என்ன சொல்றோம் 0 1 0 1. திஸ் இஸ் 5 அண்ட் திஸ் இஸ் 7. ஸோ இப்போ 29 + 28 எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 57. ஸோ அதுதான் எனக்கு இங்கே ரிசல்ட்ல கிடைச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த வேலிட் BCD sum. Is it clear? Procedure புரிஞ்சுதாப்பா? Either the BCD sum is greater than 9 or carry generated to the next BCD digit. So the ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Shall we proceed to the next slide? புரியலனா சொல்லுங்க, I will explain you one more time. If you can't understand, I will explain you one more time. Shall we proceed to next slide? Yes? Yes, okay, fine. Now 99 plus 76. Okay, 99 plus 76. So again, இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க 99, it is represented in BCD form. So first 4 bit represent 9, next 4 bit represent 9. Okay, so 99. Similarly 76. Okay, the first 4 bit represents 7, the next 4 bit represents 6. Okay, now we are going to add those 2 bits, those numbers. 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1. Okay, 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 1 sum 0, carry 1, 1 plus 1 sum 0, carry 1, again 1 plus 1 sum 0, carry 1. So here we got a carry and this number is greater than 9. அப்ப இது கூடயும் 6 ஆட் பண்ணனும், இது கூடயும் 6 ஆட் பண்ணனும். Is it clear now? கண்டிஷன் புரியுதாப்பா உங்களுக்கு? See, இந்த first digit நான் ஆட் பண்ணேன் இல்லையா 9 plus 6, இந்த 4 bits. இதுல கிடைச்சிருக்க கூடிய ரிசல்ட் என்ன பாருங்க 1111. Clear? 1111. 1111. That means it is a invalid BCD number. Similarly, அடுத்த BCD digit நம்ம ஆட் பண்றப்ப எனக்கு என்ன இருக்கு கேரி ஜெனரேட் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் பண்றப்ப இதை நம்ம செக் பண்ணணும், செகண்ட் அடிஷன் பண்றப்ப கேரி வந்தா நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் இட். கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கன்சிடர் பண்றீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் பைனரி அடிஷன் பண்றோம் இல்லையா, இஃப் டியூரிங் த டைம் if the BCD packed BCD number is invalid or carry generated, we have to add 6 to the corresponding bit position or digits. Clear? ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க 1 plus 0 1, 1 plus 1, wait a minute, 1 plus 0 1. Okay, 1 plus 1 sum 0, carry 1. So 1 plus 1 plus 1 sum 1, carry also 1. So 1 plus 1 sum 0, carry 1. Then 1 plus 0 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0. Then already we are having 1. So that update place பண்ணி. So now we can add 3 zeros before this. BCD ன்னு சொல்லிட்டா கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபார்மேட்டை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். So this is the valid result BCD. Is it clear for all of you? Condition புரிஞ்சுதாப்பா? Is the condition is clear now? First we do the addition normally. Fine. கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ல 4 bits group பண்ணும். If the 4 bit is invalid BCD, we have to add 6 with it. அப்படி இல்லைன்னா வேற எந்த கண்டிஷன்ல நம்ம 6 ஆட் பண்றோம், either carry generate ஆனா to the next BCD digit or if the BCD value is greater than 9 or it is invalid BCD, simply we can say. Is it clear? புரிஞ்சுதா இது? Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes? Okay. Sir, after adding 6 also carry came, then it is not invalid, sir. Not like that, Sabarish. See, first step what we are following is we are getting carry. Okay. At that time we have to consider invalid BCD. Okay. அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம 6 ஆட் பண்றோம். அப்ப கேரி வந்துச்சுன்னா it is not a invalid thing. ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் பண்றோம் இல்லைங்களா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் இதுல கேரியோ இல்ல சம் கிரேட்டர் தென் 9 வந்தாதான் இன்வாலிட். இந்த கரெக்ஷன் பண்றப்ப கண்டிப்பா நமக்கு என்ன வராது, இன்வாலிட் BCD நம்பர் வராது. கேரி மே பி ஜெனரேட்டட், கேரி ஜெனரேட் ஆனாலும் இட் மே நாட் பி கன்சிடர். இஸ் இட் கிளியர் சபரி? ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் பண்றப்ப மட்டும்தான். ஓகே. while performing the first step addition, at that time only you have to consider those things.
செகண்டா கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஆட் பண்றோம் இல்லையா, at that time no need to correct anything. Fine. Now 92 plus 76 நீங்களே போடுங்க பாப்போம். 92 plus 76 என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Just try it with 92, that decimal number 92 and 76. So the rendu decimal la irukkudu, you have to convert it to BCD, then you add it. The rendu BCD ku convert panni add pannu. Also tell me the result. BCD addition, you perform BCD addition. See, normal binary addition la enna pannuvom, 92 ஐ equivalent binary value ah convert பண்ணுவோம், 76 equivalent binary value, then we will add both. Okay, but here we are saying BCD addition. BCD addition means you have to use 4 bits to represent each decimal number. 9 ku 4 bit, 2 ku 4 bit, like that we have to do. You try to find the answer and type it in the chat. See, your answer correct ah irundhalum paravalla, tough ah irundhalum paravalla, just try it. Okay, I think Sabri is correctly typed the answer. Is anybody is having the same answer? Jeevita, very good. Jeevita, you typed 1110, just to check it. 1110 is not a valid BCD. I think it may be a typing mistake. Okay, Jeevita, you just try it and tell me the answer. I will wait. Soumya Ravi, you have typed. Okay, 178. Okay. 168. Okay. Sivabala 168. Okay. இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் நான் சொல்றேன். இந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா டெசிமல்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நல்லாவே தெரியும். 6 + 2 8, ஓகேவா? 9 + 7 16, ரிமைண்டர் 1, ஐ மீன் கேரி 1, ஸோ 168. இந்த 168 எப்படி நம்ம எழுதுவோம்? 0001, 6க்கு 0110, ஃபைன், 8க்கு 1000. பட் எக்ஸாம்ல இதை மட்டும் எழுதுனா மார்க் கிடைக்காதுப்பா. பிசிடி அடிஷன் சொன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். யூ மஸ்ட் ஃபாலோ ஆல் தோஸ் ஸ்டெப்ஸ். வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ், உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட். தட்ஸ் இட். இஸ் இட் ஓகே? நவ் ஜீவிதா டைப் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபைன் ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். சி எக்ஸாம்ல இதே மாதிரி போட்டுறாதீங்கப்பா. we have to add 3 zeros before the first one also. பிசிடின்னு சொல்லிட்டாலே மீனிங் என்ன? Each digit must be represented with 4 bits. இந்த மாதிரி இருக்கணும். So this one is 1, this one is 6, okay, and this one is 8, 168. That is the correct answer. Is it clear for all of you? Is it clear now? So BCD addition எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? நார்மலா ஆட் பண்றாங்க பாருங்க. இங்க ஆட் பண்ணப்ப எனக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, இந்த 4 bits ஆட் பண்றப்ப 8, it is valid. பட் இங்க எனக்கு என்ன வந்திருக்கு, இந்த அடிஷன் பண்றப்ப கேரி ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு, ஸோ இட் இஸ் இன்வேலிட். ஸோ இது கூட 6 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தட்ஸ் இட். இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ், ஓகே. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசிடி அடிஷன் we can perform. ஓகே, சப்ராக்ஷனுக்கு there is no method like this. சப்ராக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் கிடையாது. ஸோ we have to do some circuit for doing subtraction. Addition we can do in this way. Clear? So இதுக்கு நம்ம லேட்டர் போர்ஷன், அதாவது செகண்ட் மாடியூல்ல we will design a circuit for performing BCD addition. Okay, so at that time you will clearly understand what we are saying, why we are saying these things. இதெல்லாம் ஏன் சார் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, before designing a circuit you must understand each concept, then only you can design a circuit. Fine. Shall we proceed to non-weighted codes? Non-weighted codes போலாமா? See, if you need to have a weighted code, நீங்க கூட என்ன பண்ணலாம், ஒரு weighted code பண்ணா you can have. Say for example இப்படி வச்சுக்கலாமா? எப்படி வச்சுக்கலாம்?
4 3 2 1 சிம்பிளி இப்படி வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க 4 3 2 1 ஃபைன். இது என்னோட ஒரு பிசிடி இது ஒரு வெயிட்டட் கோட்னு வச்சுக்கலாம். இட்ஸ் நாட் பிசிடி கோட், ஐ எம் சேயிங் ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ வெயிட்டட் கோட். ஸோ இந்த பிட்டோட மீனிங் என்ன 4, இந்த பிட்டோட மீனிங் என்ன வெயிட்டேஜ் 3, இதுக்கு 2, இதுக்கு 1. இதில் 0 ரெப்ரசன்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க, எல்லாமே 0 போட்டது கரெக்டா. 1 ரெப்ரசன்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும், இங்க மட்டும் 1 போட்டுட்டு மித்த பிட்லாம் 0 பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட். 2 ரெப்ரசன்ட் பண்ண என்ன பண்ணலாம், to represent 2 you can have like this. To represent 3 how we can do, see what I am doing is meaningless. இங்க நான் பண்றது meaningless, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றேன். வெயிட்டட் கோட்ல பிசிடி தான் மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்றது. apart from that you can have any weighted code. okay, 4 அப்படினா என்ன பண்ணுவோம், you can put like this fine. 5 அப்படினா என்ன பண்ணுவோம், 4 க்கு நேரா 1 போட்டுக்கலாம், 1 க்கு நேரா 1 5 கரெக்ட். 6 அப்படினா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், 6 க்கு நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கு, செக் பண்ணி பார்க்கலாமா. இங்க 1 0 1 0 இதுவும் 6 தான். வேற எப்படி 6 ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், 0 1 1 1 இப்படியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன் வர்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வெயிட்டட் கோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 4 3 2 1 அப்படின்றது இட் மே நாட் பி ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. ரியல் டைம்ல நம்ம இந்த கோடிங்கை யூஸ் பண்ணோம்னா இட் மே நாட் ஒர்க். ஏன், டு ரெப்ரசன்ட் த நம்பர் 6 we are having 2 பிட் பேட்டர்ன். இந்த பிட் பேட்டர்னோட மீனிங்கும் 6 தான், இதுவும் 6 தான். இஸ் இட் கிளியர்? சரி, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இங்க சொன்னேன். 4 3 2 1 கோடிங் கிடையாது, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். வெயிட்டேஜ் வச்சு நீங்க எந்த கோடெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் என்னது வெயிட்டட் கோட்ஸ் தான். பட் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன, மோர் தென் 1 ரெப்ரசன்டேஷன் வரக்கூடாது. 6னா அதுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இருக்கணும், 5னா அதுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இருக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஃபைன். ஸோ நவ் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் நான் வெயிட்டட் கோட். நான் வெயிட்டட் கோட்ல வெயிட்டேஜ் எதுவும் இருக்காது, ஒவ்வொரு கோடுக்கும் என்ன இருக்காது, வெயிட்டேஜ்லாம் அசைன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். தட் மீன்ஸ் there is no positional weights assigned for each bit in the non-weighted code. Okay, in the case of BCD code ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் வெயிட்டேஜ் இருந்துச்சு, 8 4 2 1 அப்படின்னு அசைன் பண்ணிருந்தோம் கரெக்டா. whereas in the case of non-weighted code we don't have any weightage. Okay, but it is formed in certain manner or it is formed with certain rules. Clear? Fine. என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா. கிரே கோட் இருக்குது, then XS3 கோட். இந்த கிரே கோட் பத்தி ஆல்ரெடி நிறைய தடவை நம்ம பேசியிருக்கிறோம். வேர் we have discussed about the gray code. இந்த கிரே கோடுன்ற விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி எங்க பேசியிருக்கோம், கிரே கோட்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். எஸ் ரெஸ்பாண்ட், வெரி குட். சிவபாலா, காயத்ரி, சபரிஷ், திவ்ய பிரியா, வெரி குட். மெனி ஆஃப் யூ ஆர் டைப்பிங் KMAP. ஃபைன். ஸோ கிரே கோட்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஹவு த கிரே கோட் மஸ்ட் பி, அந்த சீக்வன்ஸ்ல எப்படி இருக்கணும், between the adjacent pattern, adjacent sequence க்கு இடையில என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். எஸ், சூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் ஜெயவர்தினி, வெரி குட். 1 bit difference, very good, super. Okay, fine. Then we have XS3 code. இந்த XS3 கோடுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு, செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி கோட். இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி கோட். லேட்டர் பார்ட் we will discuss. Fine. First we will go with gray code. It is a non-weighted code. Gray code என்றது என்னது, it is a non-weighted code. That means no weightage for the position. There are no specific weightage assigned to each bit position. Fine. The important feature of this code is that there is only a single bit change between two adjacent codes in the sequence. என்னோட கிரே கோட் சீக்வன்ஸ்ல எந்த பர்டிகுலர் கோடு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதனோட adjacent before and after, முன்னாடி அதுக்கு அடுத்து உள்ள ரெண்டு பேட்டர்னை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா only 1 bit change must be there. With respect to the current position, previous pattern check பண்ணாலோ இல்ல next pattern check பண்ணாலோ 1 bit change தான் இருக்கணும். Okay, as we are having only 1 bit change in this gray code pattern, it can also be called as what, unit distance code. Unit distance code. Okay, as the gray code is having only 1 bit change, it can also be called as unit distance code. அப்ப example என்ன கேட்கலாம், explain in detail about the unit distance code அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்ல என்ன பண்ணலாம், write the 3 bit unit distance code pattern அப்படின்னு கேட்கலாம். unit distance code அப்படின்னு சொன்னாலும் மீனிங் என்ன, கிரே கோட் தான் மீன் பண்றோம்னு அர்த்தம். Is it clear?
Why we are saying it as unit distance code? In successive bit pattern, we will be having only one bit difference. Okay, that's why we are saying it as unit distance code. Now, we will discuss about gray code. Example பார்க்கலாமா? You consider this. Binary patternல 1 னா இப்படி வருது, 2, 3. ஆனா gray codeல எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது எப்படி gray code ஃபார்ம் பண்றதுன்னு லேட்டர் பார்க்கலாம். 1 அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு. கரெக்ட்டா? அடுத்து 2 எப்படி எழுதிருக்கோம் பாருங்க. 1 1 ன்னு எழுதிருக்கோம். இந்த பிட் பேட்டர்ன் செக் பண்ணி பாருங்க. இதையும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்னையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. How many bits are getting changed? இதுல 0 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. ரிமைனிங் 3 bits அப்படியே தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? Similarly next 2 கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. LSB மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? That we term it as one bit change. One bit change. Is it clear for all of you? The gray code pattern is formed such that between the successive pattern we must be having only one bit change. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes? Yes or no? Okay, Sabarish, உங்களுக்கு புரியலையா? Sabarish? Yes sir. Yes sir, not understand sir. Okay. See, இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பா. நம்ம எப்படி gray code கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது லேட்டர் நம்ம பார்க்கலாம். I will tell you how to find the gray code equivalent of the particular binary number. லேட்டர் நம்ம அதை சொல்லி தருவோம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா gray code patternனா என்னன்றதை இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். See, இது sequence 1, இது sequence 2, இது sequence 3. ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சீக்வன்ஸ் வந்து 0. ஃபைன், அது இங்கே மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ 0 0 0 0. ஓகே, ஸோ இங்கே கிரே கோடு எனக்கு என்ன வரும்? 0 0 0 0. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிட் பேட்டர்ன் இதுக்கும் செகண்ட் பிட் பேட்டர்ன் இதுக்கும் இடையில எத்தனை பிட் சேஞ்ச் இருக்கு பாருங்க. இந்த ஒரு பிட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? கிளியர் சபரிஷ்? நவ் ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதியிருக்க சீக்வன்ஸ் கோடுக்கும் செகண்ட் சீக்வன்ஸ் கோடுக்கும் எத்தனை பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ஒன்லி ஒன் பிட் சேஞ்ச். வாட் அபவுட் ஃபார் த செகண்ட் ஒன் வித் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் செகண்ட் ஒன் வித் த தேர்ட் ஒன்? கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. ஒன் பிட் சேஞ்ச் ஒன்லி. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன் பிட் சேஞ்ச் உள்ள மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் நான் ஜென்ரேட் பண்றேன். Okay, so this pattern we call it as gray code. Later point of time I will tell you how to convert this binary code to equivalent gray code. அதை நான் லேட்டர் சொல்லி தரேன், இப்போதைக்கு அதை பத்தி பேசல. எஸ், கிளியர்? ஓகே, நவ் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்னோட மோட்டாரோட ஷாஃப்ட். யூ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ ஷாஃப்ட். இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, the cylindrical part, you consider this as a motor shaft. ஒரு மோட்டரோட ஷாஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். in that we have attached one disc. இந்த டிஸ்க் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? 8 செக்மெண்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா பாருங்க. இது வந்து செக்மெண்ட் நம்பர் 0 பண்ணிருக்கோம். இது 1 2 3 ஓகே 4 5 6 7 0 to 7. நான் எழுதியிருக்கிறது வந்து என்னன்னா டெசிமல் நம்பர்ல எழுதியிருக்கேன். பைனரியில கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பைனரி வேல்யூ கிடைக்கும். கிளியர்? நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். 0க்கு அப்புறம் 1 வந்திருக்கு. 1க்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க. ஆக்சுவலா சீக்வன்ஸோட நம்பர் நான் இங்க பண்ணியிருக்குது. சீக்வன்ஸ் 0, சீக்வன்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7 இப்படி இருக்கு. இதை நான் ஆர்டரா எழுதுனா என்ன வரும் பாருங்க. ஃபார் சீக்வன்ஸ் 0 வில் பி கெட்டிங் 0 0 0. ஓகே, சீக்வன்ஸ் 1க்கு எனக்கு என்ன வரும்? 0 0 1. ஓகே, ஸோ லைக் தட் வி ஆர் ரைட்டிங் அப் டு 7 நம்ம ரைட் பண்ணோம். இந்த பேட்டர்னை நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டர்ன் ஐ மீன் சீக்வன்ஸ் 0க்கும் சீக்வன்ஸ் 1க்கும் 1 பிட் சேஞ்ச் இருக்கும். எகைன் ஃப்ரம் சீக்வன்ஸ் 1க்கும் 2க்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்கு? 1 பிட் சேஞ்ச். சி, இந்த ரெட் கலரை நான் எழுதியிருக்கிறது சீக்வன்ஸ் நம்பர். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பைனரி கோட் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி. கிளியர்? ஜஸ்ட் சீக்வன்ஸ் 0 to சீக்வன்ஸ் 7 8 சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஐ அம் ஹேவிங் லைக் திஸ் நம்பர் இப்படி வச்சுக்கலாம். ஃபைன்.
ஆர் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க ஒரு ஐஆர் எமிட்டர் டிடெக்டர் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் எமிட்டிங் டுவார்ட்ஸ் த டிஸ்க். ஃபைன். இந்த ப்ளூ கலர் லைன் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் பேக் டு த டிடெக்டர். ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் மாடியூல்ல என்ன இருக்கு? போத் எமிட்டர் டிடெக்டர். ஃபைன். ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் when it emits on the black surface it won't be reflected back. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? black surfaceல பட்டா எனக்கு என்ன ஆகாது? IR ray reflect ஆகாது. Okay, you just study about its principle. Characteristics of IR ray படிச்சீங்கன்னா புரியும். IR stands for infrared ray. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு லைட் சோர்ஸ். நம்மளோட ரிமோட் கண்ட்ரோல் எல்லாத்துலயுமே இருக்குது. ஃபைன். ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க? இந்த டிஸ்கை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 3 கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள். இது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள், உள்ளதுல இது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள். ஓகே, தென் அதுக்கு வெளியில உள்ளது செகண்ட் சர்க்கிள். சாரி ஃபார் மை டிராயிங். தென் கடைசியா உள்ளது தேர்ட் சர்க்கிள். புரியுதுங்களா? இது இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? யூ ஆர் ஹேவிங் 3 கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள். ஓகே, அந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிளையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? 8ஆ டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். 8ஆ டிவைட் பண்ணா மீனிங் என்ன? ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் இப்போ என்ன இருக்கு? 3 பிட் ரெப்ரசன்டேஷன். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஷேடட் போர்ஷன் ரெப்ரசன்ட் 0. ஷேடட் போர்ஷன் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? இது ஷேடட் போர்ஷன். எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? ஈச் ஷேடட் போர்ஷன். இதுல உள்ள எல்லாமே என்ன இருக்கு? I will write it on the thing itself. 0 0 0. ஆக்சுவலா இதுல எது MSB அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது MSB. M னு போடுறேன். இது LSB. ஓகேங்களா? கவனிச்சு பாருங்க. 0 0 0 வெளியில இருந்து உள்ள பார்க்கணும். 0 0 1. அடுத்து இங்க என்ன வருது பாருங்க. தெரியுதாப்பா? 0 0 1. அடுத்து என்ன இருக்கு? ஐ திங்க் உள்ள இருந்து வெளியில வரும். சாரி, வெயிட் a minute. Okay, this is 0 1 1. 0 1 1 means I think there is mistake in this pattern. 0 1. ஓகே, 3க்கு அப்புறம் தானே 2 வருது. இது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குப்பா. இந்த டயக்ராம்ல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. வில் கரெக்ட் இட். சரி, நான் சொல்ல வர கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? 4னா உள்ளேந்து வெளியில கரெக்டா இருக்கு. ஃபைன். 5னா உள்ளேந்து வெளியில கரெக்டா இருக்கு. 7 அப்படின்னா உள்ளேந்து வெளியில கரெக்டா இருக்குது. ஸோ இப்போ ஷேடட் போர்ஷன் வந்து 1ன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஷேடட் போர்ஷன் பிகம்ஸ் 0. ஓகே, உள்ளேந்து வெளியில கரெக்டா இருக்கு. இந்த ஷேடட் போர்ஷன் வந்து 0 ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஃப்ரம் இன்னர் டு அவுட்டர் we have to check. 0 1 0. இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க? 0 1 1. It is correct only. Okay. 0 1 1. இங்க மட்டும் தான் தப்பா இருக்குப்பா. இங்க என்ன போட்டுருக்காங்க பாருங்க? 0 0 1 போட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா? இது தப்பா இருக்கு. ஐ திங்க் இங்க என்ன வரணும் நமக்கு? இது ஷேடட் வந்திருக்கணும், இது நான் ஷேடட் வந்திருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தப்பா இருக்கு. ஃபைன். இஸ் இட் கிளியர்? புரியுதாப்பா நான் சொல்றது? In this diagram, this one section it is wrong. ஒரு செக்ஷன் மட்டும் கலரிங் தப்பா இருக்கு. It is actually 1 0 0 ன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கு. That is wrong. Okay. Remaining and all correct. Is it clear? Is it clear? Yes. See, இந்த டிஸ்க் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? 8 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்கேன். Okay. To represent 8 combination, how many bit we are needed? இதை மறந்துடவே கூடாது எப்பவுமே. 2 to the power n மறந்துடக்கூடாது. வேற n is the number of variable அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? எனக்கு n என்ன வேல்யூ போட்டா இங்க எனக்கு 8 கிடைக்கும். 3. அப்ப மீனிங் என்ன? This shaft disk I am divided into 8 portion. Okay. Suppose if I want to divide it into 16 portion. 16 portion divide பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? To divide it into 16 portion, how many concentric circles I have to create? 4. If I want to have 32 position in the disk, 5. 64 position, 6. புரியுதுங்களா? n bit we can have. இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3 bit gray code. இங்க கொடுத்திருக்கிறது 3 bit gray code. இதுல இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் காம்பினேஷன் மட்டும் தப்பா மார்க் பண்ணிருக்கு. ஃபைன், we can correct it. ஓகே. ஏன் சார் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
here we are using some hardware device. Hardware device பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு இன்புட் சேஞ்ச் பண்ணா உடனே அவுட்புட்ல சேஞ்ச் நடக்காது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 00க்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து 001 வரணும்னு சொல்றோம். அது கரெக்டா நடந்துரும். சீக்வென்ஸ் 0001 வந்துரும். சப்போஸ் நான் 010 போட்டா மீனிங் என்ன? 010 போட்டா மீனிங் என்ன? How many bit changes we are having? How many bit changes we are having now? Normal pattern use பண்ணா என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றதை I am explaining. I am trying to explain it. How many bit change we are having? இதுக்கு இடையில எத்தனை bit change இருக்கு? 2 bit changes are there. Correct? Fine. என்னோட ஹார்ட்வேர்ல நல்லா கவனிக்கணும். இது 0ல இருந்து 1 ஆகுற அதே டைம்ல இது 1ல இருந்து 0 ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. It may be some random value. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட 2 சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா, இப்படி வச்சுக்கலாம். இது வந்து சுவிட்ச் 1, இது சுவிட்ச் 2. இது சுவிட்ச் 2. 00லேருந்து 01 ஈஸியாக மாற்றிடலாம். 01 இந்த சுவிட்ச் ஆல்ரெடி ஆஃப்ல இருக்கு, இதை மட்டும் ஆன் பண்ணணும். 11 பண்ண சொன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? 10 பண்ண சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இதுலேருந்து இது டைரக்டா பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் பாசிபிள் டு அச்சீவ் திஸ்? 01லேருந்து 10 நம்மளால மேனுவலா பண்ண முடியுமா? பண்ண ட்ரை பண்ணா இடையில இன்பிட்வீன் வேல்யூஸ் என்ன வரலாம்? நல்லா I will explain you in detail. 01 has to be converted to 10. Straight away இது பண்ண முடியுமா? Is it possible? மேனுவலா நீங்க ஒரு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு இன்னொன்று ஆன் பண்ணாலும் there may be some delay. Is it correct or not? அப்ப மீனிங் என்ன? எனக்கு 01லேருந்து 10 வரணும்னா எப்படி மாத்தலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்தையுமே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணலாம். இது ஒரு மெத்தட். இல்லைன்னா வேற எப்படி பண்ணலாம்? 01ல ரெண்டுத்தையுமே 1 பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்? செகண்ட் ஒன்னு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மெத்தட். இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று பண்ணி தானே இதை கொண்டு வர முடியும். whether it is possible to directly achieve 01 as 10. Is it possible? பிசிக்கலா உங்களால இப்படி பண்ண முடியுமா? 01 10 பண்ண முடியுமா? நம்ம வீட்டில் கூட நிறைய நேரம் விளையாண்டுருப்போம். என்ன பண்ணிருப்போம்? ஒரு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இன்னொரு லைட் ஆன் பண்ணோம். அப்ப ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸா பண்ணுவோம். there will be some intermediate result when you are changing like this. to avoid this, இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம்? 1 பிட் சேஞ்ச் போறோம். அப்ப மீனிங் என்ன? ஒரு பிட் பேட்டர்னுக்கும் இன்னொரு பிட் பேட்டர்னுக்கும் இடையில 1 பிட் சேஞ்ச் தான் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த சீக்வன்ஸ் தான் வர முடியும். is it clear for all of you now why we are going for gray code? In real time application, okay, we may not change 2 bit changes simultaneously in the hardware. Fine. So we have to do with 1 bit change that can be converted to equivalent binary value. இப்ப பாருங்களேன், இந்த கிரே கோட் எல்லாம் நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இதை பைனரி கோட்ல மாத்தினீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? 0 to 7 அப்படியே ஆர்டரா கிடைச்சிடும். That is the concept we are having. Okay, fine. Now binary to gray code எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரொசீஜர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரொசீஜர்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசினது why we are having gray code. gray codeோட அப்ளிகேஷன் என்ன? ஃபைன். நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிக்கலாம். ஷாஃப்ட் என்கோடர், யூ கேன் கோ வித் இட். ஓகே, ஒரு மோட்டரோட ஷாஃப்ட் பொசிஷனை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு இந்த கிரே கோட் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்றாங்க. எனக்கு என்ன கிரே கோட் கிடைக்குதோ அதை ஈக்குவலன்ட் பைனரி வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா you will be getting the answer. ஸோ இந்த பொசிஷன்ல தான் என்னோட ஷாஃப்ட் வந்து இருக்குது. that we can understand. Clear? ஜெனரலா இது எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to count the number of rotation per minute. மோட்டரோட RPM நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்றாங்க. Clear? பொசிஷன், ஓகே, பொசிஷன் RPM மெஷர் பண்ணலாம். எப்படி? எனக்கு 0 to 7 ஒரு சீக்வன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனிச்சுன்னா மீனிங் என்ன? 1 complete revolution. அடுத்த 0 to 7 இந்த பேட்டர்ன் again and again ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். Fine. For every 1 repetition, it is considered as 1 revolution. Whereas I can also find the shaft position. இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can control the position of the shaft. Is it clear for all of you? What I have told is an application. Now, binary to gray. Sabaris, kindly note out. இங்க கேட்டதுக்கு உண்டான ஆன்சர் இங்க இருக்கு. பைனரி கோட எப்படி கிரே கோடா கன்வெர்ட் பண்றது? First, the MSB of the gray code will be exactly equal to the MSB of the given binary number. First step.
நம்ம கொடுக்குற பைனரி நம்பர்ல என்ன MSB இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதி. That is the meaning for this. Next, the next bit to the MSB of gray code will be, அடுத்த பிட் என்ன வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I will underline it. XOR of the MSB and the succeeding bit of the given number. ஓகேவா? நம்மளோட MSB பிட் என்ன, அதுக்கு அடுத்த பிட் என்ன, அது ரெண்டுத்தையும் XOR பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Next bit of the gray code கிடைக்கும். The next bit to the MSB of gray code என்ன இருக்கும்? XOR of the MSB of the given number and its succeeding bit. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன், அதை பார்த்தா கிளியரா புரிஞ்சிடும். Fine. Then next, the other bits of the gray code will be equal to exclusive of or of the preceding bit and the corresponding bit. ஓகே, நான் எந்த பிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான கிரே கோட் கண்டுபிடிக்க போறனோ அந்த அதுக்கு நேரா உள்ள பைனரி பிட், அதுக்கு ப்ரிசீடிங்னா முன்னாடி உள்ள பிட். கிளியர்? அதையும் XOR பண்ணிக்கணும். ஃபைன். இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல, you just go with this diagram. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். 11101 இது பைனரி கோட். This has to be converted into gray code. எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம்? MSB of the given number என்னவோ அதை அப்படியே எழுதியாச்சு. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பிட் கிரே கோட் எனக்கு என்ன வேணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. வாட் we have did, MSB bit and the next bit of the given number. இதுக்கும் என்ன பண்றோம்? XOR operations. XOR நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். I hope you all know the XOR truth table. 0 0 0 1 1 0 1 1. These are the combination of input. இது இன்புட்னு வச்சுக்கலாம் I. ஓகே, இந்த சைடு வந்து நம்ம அவுட்புட் ஓன்னு வச்சுக்கலாம், or O/P. I am speaking about XOR operation. ஓகே, இது வந்து X ன்னு வச்சுக்கலாம், இது Y ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே உள்ளது என்னது? X XOR Y. என்ன வரணும்? 0 1 1 0. இந்த டேபிளை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே சேமா இருந்தா அவுட்புட் 0, வேற மாதிரி இருந்தா அவுட்புட் 1. You can note it in that way. Clear? Now 1 XOR with 1 என்னது? 0. Fine. அடுத்த டிஜிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அடுத்தது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த கரஸ்பாண்டிங் பிட் வேணும்னா இதோட ப்ரீவியஸ் பைனரி பிட்டும் கரஸ்பாண்டிங் பைனரி பிட் இது ரெண்டுத்தையும் XOR பண்ண போறோம். Fine. 1 XOR with 1, again 0. Again 1 XOR with 0, 1. 0 XOR with 1, 1. Is it clear for all of you? I will animate it once again for your understanding. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க. MSB I have written as it is. இப்போ the corresponding gray code வேணும்னா previous bit and the corresponding bit I am making XOR. Similarly we have to do like this. Is it clear? Is it clear for all of you? Doubt இருக்கா அதுல? Is it clear for all of you? Any binary number if I am given, you can find its equivalent gray code by doing like this. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். Is it clear? Yes. Okay. We'll go with some example. Fine. So அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம்னா இங்க கொடுத்திருக்கிறது என்னது? 4-bit binary number. அதுக்கு உண்டான gray code. Say for example நான் இதுல ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கிறேன். I am going to take on this. இது எடுத்துக்கலாம். 1010 எடுத்துக்கலாம். 1010. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் சொன்னோம்? First what we have to do? இந்த நம்பரை அப்படியே எடுத்து எழுதணும்னு சொன்னோம். Wait a minute. So 1 இது அப்படியே எடுத்து 1 ன்னு எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? This 1 and this 0. This both has to be perform XOR operation. 1 XOR with 0 என்னப்பா? 1 XOR with 0 என்னது? What is 1 XOR with 0? 1. Very good Jeevitha. Then 0 XOR with 1 என்ன வரும்? 0 XOR with 1. Again we will be getting 1. Again 1 XOR with 0 என்ன வரும்? We will be getting again 1. Fine. 1 1 1 1. வந்திருக்கா பாருங்க. It is easy now. So this is the rule. We have to convert the given binary number to gray code. So this we told. So இது வந்து என்ன பண்ணுது? It uses certain rules
இந்த பைனரி கோட்னா அதை இப்படிதான் கிரே கோடா ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்கு we have certain rules, but there is no positional weightage. சொல்றது புரியுதுங்களா? இந்த 1111க்கு மீனிங் என்ன கிடையாது, 15 அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது எத்தனாவது சீக்வன்ஸ்? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஓகே, 10th sequence. 10th sequence of the gray code is 11111. There is no positional weightage for this code. That's why it is called as non-weighted code. Is it clear for all of you? எந்த பைனரி நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை கிரே கோடா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாமா இப்போ? Is it clear for all of you? Yes? Yes or no? Yes. Okay. Now, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Fine. We are going to verify whether the gray codes are having only one bit change. Check பண்ணலாமா? First இது பாருங்க. How many bit changes we are having? Only one bit change. Is it clear for all of you? Sequence number 0 க்கும் sequence number 1 எத்தனை bit change இருக்கு? Only one bit change. Next. One bit change. Next. One bit change. At any point of time, at any instant, you can check. Say for example, sequence number 2 with sequence number 1, one bit change. Adjacent na meaning என்னப்பா? Adjacent na meaning என்ன? For example, if I am saying this number, இந்த binary number நான் சொல்றேன்னா, இதுக்கு adjacent na meaning என்ன? இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது, அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்றோம்? அடுத்து உள்ளது. இதுக்கு இடையில எத்தனை bit change இருக்கணும்? கண்டிப்பா one bit change தான் இருக்கணும். We'll check. See, one bit change, one bit change. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes? So எல்லாமே எனக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, only one bit change தான் இருக்கு. Is it clear? Yes. Okay. Now coming to this point, நம்மளோட லேப் செஷன்ல நம்ம இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். பாசிபிளி நமக்கு லேப் செஷன்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா binary to gray, gray to binary conversion. அதை பண்றதுக்கு உண்டான circuit we are going to design. We are going to design a circuit to convert the binary code to gray code and gray code to binary, vice versa. Okay, so அதுதான் நம்மளோட next experiment. So அதுக்கு எப்படி டிசைன் பண்றதுன்றதை இங்கே பார்த்தலாம். In module 2 we have this topic. இங்க நமக்கு binary to gray code என்னன்னு தெரிஞ்சா போறோம். ஆனா for regarding lab experimentக்கு regarding இத கொண்டு போலாம்னு இருக்கும் இந்த தியரி செஷன். Fine. So how we are going to do is, இப்போ நமக்கு எத்தனை அவுட்புட் இருக்கு பாருங்க. We are going to consider the given input is binary code. இது என்னோட இன்புட். இந்த 4 பிட் நான் என்ன சொல்றேன், இன்புட்னு சொல்லிடுறேன். என்னோட பைனரி கோடு கிரே கோடா கன்வெர்ட் பண்றதா என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இன்புட் என்னது, பைனரி கோட். இதனால என்னது, அவுட்புட். ஓகே, ஸோ we are having 4 outputs and 4 inputs. ஜென்ரலா டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்யூட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை இன்புட் வேணாலும் இருக்கலாம், எத்தனை அவுட்புட் வேணாலும் இருக்கலாம். கிளியர்? Are you able to understand it? Fine. So இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா 4 inputs கொடுத்திருக்கோம், 4 outputs இருக்கு. Fine. First output எது? First output எதுப்பா? G3. கரெக்ட்டுங்களா? Is it correct or not? Is it correct or not? 4 outputs la first output என்னது, G3. Fine. Now you type it in the chat. What about the canonical form of representation for the output G3? Sum of என்னென்ன மின்டம்ல எடுத்து எழுத முடியுமா? Can you type it in the chat? இது நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா definitely you can design any circuit. இது first step. கொடுத்திருக்க truth table என்ன பண்ண போறோம்? Canonical form of the boolean function for G3 என்ன வரும்? Sum of என்னென்ன மின்டம் வரும்? செகண்ட் மாடியூல்ல நிறைய இதே மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ட்ரூத் டேபிள்ல இருந்து மின்டம் எழுதுவோம், அப்புறம் கேமப் சால்வ் பண்ணுவோம், தென் எக்ஸ்பிரஷனை சர்க்யூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். தட்ஸ் இட். அவ்வளவுதான் டிசைன். டிசைன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். Kindly type it in the chat. What are all the minterms we are having in the function G3? Okay, minterms என்ன சொல்லிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா? Just you imagine. mintermனா அவுட்புட்ல என்ன வரணும், 1 or 0. ஒரு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கு நமக்கு 1. ஓகே, சோ இப்போ இந்த அவுட்புட்ல எந்தெந்த மின்டர்ம்க்குலாம் 1 வந்திருக்கு?
எந்தெந்த மின்டர்ம்க்குலாம் அவுட்புட் 1 வந்திருக்கு? மின்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா? இங்க 1 வந்திருக்குன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் பைனரி பேட்டர்னை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. என்ன வருது? 1000. இதுக்கு ஈக்குவலண்டான டெசிமல் வேல்யூ என்ன? இதுக்கு ஈக்குவலண்டான டெசிமல் வேல்யூ என்ன? மறந்துட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல நடத்துனதை மறந்துட்டோம். ஸோ மின்டம் 8 வருது. அப்புறம் வேற என்னென்ன மின்டம்லாம் இருக்கு? G3 is the function of B3, B2, B1, B0 and it can be represented as sigma of என்னென்ன மின்டம் எழுதலாம்? 8. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? What are all the output combination I am having 1? ஒரு corresponding bit pattern. அதை டெசிமல்ல கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிட்டே வாங்க. என்னென்ன இருக்கு? 8 இருக்கு. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? அடுத்து என்ன இருக்கு பாருங்க. இந்த 1க்கு நேரா என்ன பிட் பேட்டர்ன் இருக்கு பாருங்க. 1001. அப்ப இது ஒரு மின்டமா? எஸ் சௌமியா ரவி, வெரி குட். 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இப்ப? காயத்ரி, வெரி குட். 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. சூப்பர். புரிஞ்சுதா இது எல்லாருக்குமே? How they are writing this? Is it understand by all of you? Sigma of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes. Can you tell me for G2? G2க்கு என்ன வரணும் சொல்லுங்க பாப்போம். For G2, what must be the value we will be getting? G2க்கு என்னென்ன வரணும் சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் 1க்கு நேரா என்ன பைனரி பேட்டர்ன் இருக்குன்னு பாருங்க. அதை டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். அதனால நான் ஒரு கோடு மட்டும் போட்டுறேன். இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுதான் என்னது? இன்புட். இந்த கோடுக்கு முன்னாடி உள்ளது இன்புட், இந்த சைடு உள்ளது அவுட்புட். சபரி செட்டி, கைண்ட்லி செக் இட். 5 to 15. ஓகே, 5 to 15 எப்படி வரும்பா? செக் பண்ணி பாருங்க. இது 0 வந்துருச்சு இல்லையா? காம்பினேஷன் 12, 13, 14, 15க்கு 0 வந்திருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இட் கேனாட் பி கன்சிடர். 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Very good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Can you tell it for G1? G1க்கு என்ன வரும்பா? G1க்கு என்னென்ன மின்டர்ம்ஸ் வரும்? For G1, what are all the minterms you will be getting? For G1, what are all the minterms you will be getting? Two, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 10. இது எப்படி பண்றோம்னு புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க, எங்கெங்கெல்லாம் 1 வருதோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இங்க 1 வந்திருக்கு. கரெக்டா? அடுத்து இங்க 1 வந்திருக்கு. ஃபைன். ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1. ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1. ஃபைன். அதுக்கப்புறம் எங்க வந்திருக்கு? ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1. ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1. ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1. ஃபைன். ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1. ஸோ 8 1s வந்திருக்கு. அப்போ என்னென்ன டேர்ம் இருக்கு? 2, 3, 4, 5. Okay, this one is 2. Next one is 3. Next one is 4. Okay, next one is 5. Clear? அதே மாதிரி இங்க நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? This one is 10. Okay, 10, 11, 12, 13. Like that we have written. G0க்கு என்ன வரும்பா? Kindly type it in the chat. Okay. Very good. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. Super. So இப்போ எல்லாருக்கும் இது எப்படி எழுதுறதுன்னு புரிஞ்சிச்சா? Is it clear for all of you? உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? 3 bit கிரே கோட்னு கேட்டுருவோம். ஏன்னா 4 bit போட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? 3 bit இல்ல 2 bit அப்படி கேட்டுருவோம் கிரே கோட். கிளியர்? ஓகே. நவ் ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் காமிக்கிறேன். மித்ததுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபார் G3, இந்த G3 அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to find the Boolean expression using K-map. பார்க்கலாமா? G3 ஓட இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ஓகே, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? K-map டேபிள் வரைய போறோம். What are the input variables? B3, B2, B1, B0. How we can divide? B3, B2, B1, B0. 4 variables we are having. How we can divide it? எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் அதை? K-map ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. B3, B2, B1, B0. சபரி செட்டி, வெரி குட். B3, B2, B1, B0. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? பாசிபிள் காம்பினேஷன். B3, B2க்கு 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. கரெக்டா? அதே மாதிரி
0 0 0 1 1 0 1 1. So we are dividing, numbering the K-map cell. Up to this எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? எங்கெங்கெல்லாம் 1 fill பண்ணணும்? Kindly type it in the chat. எந்தெந்த செல்லாம் நான் 1 fill பண்ணணும்? Now. Where and all I have to fill ones in the K-map table. 8, 9, 8, 9, okay, 10, 7, 12, 13, 14, 15. Okay. Now you tell me how we can group it. எப்படி group பண்ணலாம் இத சொல்ல முடியுமா? How we can group this? How we can group this? எத்தனை செல்ஸ் குரூப் பண்ணலாம் இதுல? மேக்ஸிமம் பாசிபிள் செல்ஸ் 8 cells. வெரி குட். எல்லாத்தையும் ஒண்ணா குரூப் பண்ணிடலாம். ஃபைன். குரூப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ரோல காமன் டேர்ம் என்ன இருக்கு பாருங்க, B3. காலம்ல there is no common term as it falls in all the columns. கரெக்ட்டா? சோ இப்போ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும்? B3. சோ G3 equal to என்னது? B3. G3 equal to என்னதுப்பா? B3. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? The output G3 must be always equal to B3. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? No. Fine. ஒரே ஒரு தடவை செக் பண்ணிடலாமா நம்ம? We'll check it once. Sorry. Okay. செக் பண்ணி பார்த்தலாம். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், G3 அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொன்னோம்? சாரி. So G3, this whole thing, இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பாருங்க. B3 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இருக்குதா பாருங்க. See, straight away also I can write the function. பார்த்தே கூட நம்ம எழுத முடியும். பட் இந்த K-map யூஸ் பண்ணோம்னா it's very simple. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நீங்க இந்த 4 இன்புட் B3, B2, B1, B0 என்ன கொடுத்தாலும் B3 என்ன இருக்கோ அது அப்படியே தான் அவுட்புட்ல வரணும்னு சொல்லியாச்சு. சோ அப்ப கரெக்ட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட் கரெக்ட்டா ராங்? இட் இஸ் கரெக்ட். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம ரூல்ஸ்ல என்ன சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? ரூல்ஸ்ல என்ன சொன்னோம்? ரூல்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம்? MSB bit of the gray code is equal to MSB bit of the given binary number. கரெக்ட்டா? Is it correct or not? உங்க ஆன்சர்ல என்ன இருக்கு பாருங்க. இங்க MSB 1 இருக்கு, B3 கிடையாது, இங்க B4. ஓகே. இங்க என்ன இருக்கு? 1. So that is the expression we got. Similarly, நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் இந்த ஸ்லைடு காமிக்கிறேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Kindly note down this thing. The screen is snapshot எடுத்துக்கோங்கப்பா. All of you kindly take a snapshot of this screen. Okay. G2, G1, G0 இதுக்கு உண்டான பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சு வைங்க. Next class we will discuss. Okay, time is 11:01, so we can stop with this. Here we can stop. The slide மட்டும் snap எடுத்துக்கோங்க. I will stop the recording.